ఈ చెస్ నెట్వర్క్ వారు ఈరోజు మన మండలానికి వచ్చి ఉన్నారు. కాబట్టి ఇట్టి కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా మన మండల విద్యాశాఖాధికారి అయినటువంటి సత్యనారాయణ సార్ గారిని కోరుతున్నాం. తర్వాత మాక్లూరు ఉన్నత పాఠశాల ఇన్ఛార్జ్ ప్రధానోపాధ్యాయులైనటువంటి దేవన్న సార్ గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. తర్వాత మాక్లూరు ప్రాథమిక పాఠశాల ఎల్ఎఫ్ హెడ్ మాస్టర్ గారు అయినటువంటి మురళీ సార్ గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. తర్వాత అమ్రాద్ ఉన్నత పాఠశాల గెస్టెడ్ హెడ్ మాస్టర్ గారు అయినటువంటి సురేష్ సార్ గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. తర్వాత ఈ చెస్ బోర్డు పంపిణీ చేస్తున్నటువంటి చెస్ నెట్వర్క్ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ అయినటువంటి కిరణ్ గారిని కూడా స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. తర్వాత ఈ చెస్ నెట్వర్క్ తోటి కలిపి సంయుక్తంగా మన నిజామాబాద్ లోపల కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ వారు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. దీని యొక్క ముఖ్య వ్యక్తి అయినటువంటి కిరణ్ గారిని కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మధు గారిని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ చెస్ బోర్డు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పంపిణీ చేస్తున్నటువంటి ఆవశ్యకత ఏంటిది, దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటిది అనేటటువంటిది తెలియజేయవలసిందిగా కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ తరఫున మధు గారిని కోరుతున్నాను. Thank you, sir. Thank you so much. So, sir, good afternoon, all of you. Madhu, sir. Good afternoon, all of you. So, myself, Madhu Etla. I am from this Mandal, Maklur Mandal, Balabapur village. So, I am from Kakatiya Sambhav Deshpande Foundation. So, first of all, respected dignitaries on the dais, Head of Mandal Education Department, Sri Satyanarayana Sar Garu, as well as Head of the Institution, Maklur ZPHS, Devanna Sar Garu, and Primary Headmaster, Murali Sar Garu, and Amraj Headmaster, Suresh Sar Garu, and as well as Chess Network Coordinator, Kiran Kumar Reddy Sar Garu. So, thank you so much for your great presence, sir. And so, I would like to thank each and everyone. I understand the way you came here by taking extra efforts. I know there is no proper facility. I think you came by your own vehicles. Thank you so much. But I'm a little bit unhappy because I think my village representatives are not there here. I'm just going to check with them. Anyhow, so Kakatiya Sambhav Deshpande Foundation, first of all, it's an NGO, non-governmental organization. So we used to run program called Skill in Village. So the Skill in Village program is all about enhancing English language skills and as well as life skills. And we have started this program in the Maklur ZPHS school in the year of 2019. And luckily, we got a great opportunity to collaborate with the chess organization. So Chess Network, so Sudhir Kodeti Garu, he is a NRI. So after COVID, the mindsets of the people has changed. After COVID, the engagement, especially in the education department, has been changed. Which means we used to teach students in person, but after COVID, we transformed to online platform. So every parent, even as a parent, we also noticed that all the students, almost majority of the students were addicted to the mobiles because of availability, because of necessity, whatever it may be. But the thing is, technology has changed everything. But unfortunately, somewhere, especially the students from education, especially school education, so instead of
getting some good knowledge. So they have addicted to the unnecessary knowledge, which means games, online games. I just shocked by listening some of the news. Some of the school students, they invested in the apps and they got lost. Even from my village also. So which means technology is two types. So one side, so it's a great transformation, and second side, loss also. So Sudhir Kodeti sir has thought that, so why can't we introduce something different? So why can't we introduce chess boards? Why can't we make them change from the addiction to innovation, addiction to thought process thinking innovatively? Which means chess is all about critical thinking. It's a critical thinking, right? So they have started a chess network and started distributing chess boards. So that today also we are here, and they are donating 20 boards. Each board for 20 students के लिए. Which means if you have 100 students in your school, you will get 20 boards. So I think Kiran Kumar Reddy sir is more familiar with this process and everything. I think he is giving the best knowledge among this initiative. Thank you so much. And also I would like to thank each and every attendees here. And also I would like to thank Mandal Education Officer Satyanarayana sir for giving this opportunity. And also all the respected dignitaries on the dais. Thank you. తర్వాత కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా చెస్ నెట్వర్క్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ అయినటువంటి కిరణ్ గారిని కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్తే అండి. వేదికని అలంకరించిన మన ఎంఈఓ గారికి, హెడ్ మాస్టర్లకి, దయచేసి అందరి పేర్లు నాకు తెలియవు. మీ అందరికీ వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ అండి, మీరు ఇంత దూరం నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు వచ్చినందుకు. నా పేరు కిరణ్ అండి. నేను ఈ చెస్ నెట్వర్క్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ అండి. నేను మా చెస్ నెట్వర్క్ ఫౌండర్ వచ్చేసి సుధీర్ కొడాటి గారండి. హీఈస్ ఫ్రమ్ కేరళ. ఆయన కేరళలో ఉంటారు. ఈజ్ అన్ ఎన్ఆర్ఐ. 2002లో ఆయన రూరల్ లైబ్రరీ ఫౌండేషన్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసి హీ హాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ 150 లైబ్రరీస్ ఇన్ కరీంనగర్ అండ్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండి. సో అది బాగానే నడిచేవి. అంటే ఎవ్రీ వీక్ దే యూస్ టు సెండ్ సమ్ మ్యాగజైన్స్ టు ద స్కూల్స్, రెగ్యులర్ మ్యాగజైన్స్. కానీ పిల్లలకి కొంచెం మంచి ఫొటోస్ ఉండి కొంచెం బాగా అర్థమయ్యే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళంటివి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ 2020 తర్వాత ఆఫ్టర్ కోవిడ్ జనరల్గా మామూలుగా మనమే పుస్తకాలు చదవడం కొంచెం తగ్గించాము. ఇక పిల్లల సంగతి చెప్పాల్సిన పని లేదు అనుకుంటాను. సో అది కొంచెం అంత రెస్పాన్సివ్గా లేదు అని చెప్పేసి దే హ్యావ్ స్టాప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. దాన్ని ఆపేశారు అక్కడ. అంటే అంత ఉపయోగకరంగా లేదు అని చెప్పేసి. సో దెన్ హీ థాట్ ఆఫ్ అనదర్ ఆప్షన్. పిల్లలకి ఇంకొకటి ఏంటి, చదువు కాకుండా అంటే ఆటలు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పిల్లలకి చదువుతో పోల్చుకుంటే. సో ఏది అయితే బాగుంటుంది ఈ పిల్లల్ని కొంచెం ఈ మొబైల్ నుంచి దూరం చేయడానికి అనే ఒక ఆలోచనలో నుంచి పుట్టిందే ఈ చెస్ నెట్వర్క్ అనే ఆర్గనైజేషన్ అండి. మా ఆర్గనైజేషన్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశము ప్రతి పిల్లవాడు ఆడాలి అని. ఇక్కడ పిల్లల్లో బాగా టాలెంట్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళని మేము ఐడెంటిఫై చేయాలని కాదండి. ఇక్కడ వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ ద్వారా ఇచ్చేదో అని చెప్పి మా ఉద్దేశం కాదండి. మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి పిల్లవాడు ఆడాలి. ఆ ఆడాలి అనే ఉద్దేశంతో. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకు కొంచెం ఈ మొబైల్ నుంచి ఒక డైవర్షన్ వస్తుంది, కొంచెం ఆలోచన శక్తి పెరుగుతుంది వాళ్ళకు కూడా. రేపు పొద్దున ఏది మంచి ఏది చెడు అని చెప్పి అర్థం చేసుకునే ఒక మెచ్యూరిటీ వస్తుందని మా యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అండి ఇక్కడ. ఈ ఉద్దేశంతో మేము ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఈ చెస్ బోర్డ్స్ ఇద్దామని మా యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అండి ఇక్కడ. సో ఆల్రెడీ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా, అంటే ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 12,000 చెస్ బోర్డులు పంపిణీ జరిగిందండి మరి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నిజామాబాద్ అండ్ కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ రెండు నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్.
ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 మండలాల వరకు అయినాయి. మిగతా కూడా ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ లోపల వీ వాంట్ టు కంప్లీట్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒక పిల్లలకు చెస్ బోర్డులు ఇస్తేనే, అంటే చెస్ బోర్డులు ఇస్తే కాదు కదండి. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఆడడానికి రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, లేదా ప్రొఫెషనల్గా ఎలా ఆడాలి, జస్ట్ మామూలుగా ఆడటము ప్రొఫెషనల్గా ఆడటానికి తేడా ఉంటుంది, కొంచెం తేడా ఉంటాయి మీకు. సో దానికి మేము ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తామండి. తర్వాత ట్రైనింగ్ ఫర్ ట్రైనర్స్ అనే ప్రోగ్రాంలో మేము టీచర్లకి ప్రతి మండలంలో ట్రైనింగ్ ఇద్దామనే ఉద్దేశంలో కూడా ఉన్నామండి. అంటే టీచర్లు ఇంటర్న్ దే విల్ గో అండ్ ట్రైన్ ది స్టూడెంట్స్. సో దాని తర్వాత ఎవ్రీ 3 months 4 months 5 months ఏదో ఒక దీన్ని ఏదో ఒక అకేషన్ పెట్టుకొని మండల్ లెవెల్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్, కాంపిటీషన్ లాంటివి మేము పెడతామనేది మా మెయిన్ ప్రాసెస్ అండి. ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ ఏ అంటే బోర్డు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవడము లేదా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఇట్స్ ఏ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్. అంటే మా ఫౌండర్ గారి యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే చెస్ అనేది మన కల్చర్లో ఒక భాగం అవ్వాలి అనేది ఆయన మెయిన్ ఉద్దేశం అండి. అక్కడ అది పిల్లలతో మొదలుపెట్టి రేపు పొద్దున ఊర్లలో చెస్ అడ్డాలాగా పెట్టి యూత్ ఈ ఊర్లో కూడా ఇప్పుడు చాలా మంది ఎలా ఉన్నారనేది యూత్ చాలా మంది మీకు తెలుసు. దాని గురించి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాళ్ళకు కూడా చెస్ అడ్డాలాగా పెట్టి ఎక్కడైనా కూడా చెస్ అనేది ఆడాలనేది మా యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు దీనికి ఇంకొక ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఉంది. మేము ఆర్గనైజేషన్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత మాకు తెలిసినది ఒకటి, కేరళలో ఒక ఊరు ఉందండి. ఆ ఊర్లో మొత్తం అంతా తాగుబోతున్నాయి. ఒకప్పుడు ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చి అక్కడ చెస్ బోర్డులు పెట్టి అట్లా ఆడించడం మొదలు పెడితే ఇప్పుడు ఆ ఊరు మొత్తం అందరూ 100% చెస్ లిటరేట్ ఊరైంది. ఇప్పుడు ఆ ఊర్లో ఇప్పుడు తాగుడు క్లోజ్, అన్ని క్లోజ్. ఇప్పుడు అక్కడ బీబీసీ వాళ్ళు దే హ్యావ్ కవర్డ్ దట్ అండి. నేను మీకు కావాలి అంటే నేను పంపిస్తాను. దాన్ని ఒక మ్యాచ్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది ఊరి పేరు. ఆ ఊర్లో మొత్తం 100% చెస్ లిటరేట్. ఒకరోజు అక్కడ ప్రోగ్రామ్ పెడితే ఆ ప్రోగ్రాంలో వాళ్ళందరూ చెస్ ఆడేవాళ్ళందరూ కూర్చుంటే ఐ మీన్ టోర్నమెంట్ లాగా ఒక 2 కిలోమీటర్ల లైన్ వచ్చిందండి ఆ ఊర్లోని. అంత ఇదిగా ఉందన్నమాట. చెస్ యొక్క బలం ఏంటి అనేది మీ అందరికీ తెలుసు మాకన్నా. మేము ఎప్పుడో చదువుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయి మేము ఏదో ఉద్యోగాలు, వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. మీరు రెగ్యులర్గా మీరు టీచర్లు కాబట్టి మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మేడం. ఇంకొకటి బోర్డుతో పాటు ఇది ఒక చిన్న బుక్ అండి, ఒక 15-16 పేజీల బుక్లెట్. దీంట్లో కూడా చిన్న చిన్న స్టెప్స్తో ఎలా ఆడాలి చెస్ అనేది పిల్లలు చూసినా కూడా నేర్చుకునేటట్టుగానే ఉంటుందండి. ఇది ఒకటి. ఇది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు తెలుగులో ఉంది. మీకు ఏమన్నా అంటే ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో ప్రింట్ చేయించామండి, కొంచెం ఇబ్బంది ఏమో అని మళ్ళీ తెలుగులో ప్రింట్ చేయించాము. ఇలాంటిది ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటే మీ నుంచి మాకు ఇన్పుట్స్ కావాలి మాకు. అంటే తెలుగు కొంతమంది మొన్న బీబీపేటలో మొన్న ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాము మేము. బీబీపేటలో మొన్న ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాము మేము, కామారెడ్డి డిస్టిక్లో. అక్కడ ఒక పిల్లాడు 7th క్లాసు, నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం సార్ నాకు తెలుగు చదవడం రాదు అన్నాడు ఆయన. సో అది మాకు కొంచెం అక్కడ ఆ అనుభవాన్ని బట్టి మాకు అర్థమైంది. కొన్ని తెలుగు కొంతమందికి చదవచ్చు, చదవలేకపోవచ్చు. ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే మీరు జస్ట్ గివ్ ఏ ఫీడ్బ్యాక్. మేము తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండింటిలో ప్రింట్ చేపిద్దామని కూడా చూస్తున్నాము. అదొక్కటి మీరు కొంచెం మీరు మంచి ఇన్పుట్స్ ఇస్తే విల్ డెఫినెట్లీ వెల్కమ్ యూ అండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ద ఆపర్చునిటీ. కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కొండార్ ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు సురేష్ సార్ గారిని కోరుతున్నాను. ఈరోజు మరి దేశపాండే ఫౌండేషన్ మరి వారు కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ వాళ్ళతో టైఅప్ అయి మరి మా టోటల్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలలో ఒక వినూత్నమైనటువంటి కార్యక్రమానికి మరి కథం దొక్కినటువంటి మధు గారు, తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షత వహిస్తున్నటువంటి పెద్దలు స్థానిక మండలి ఎంపీఓ సత్యనారాయణ సార్ గారు, మరియు అదేవిధంగా కార్పొరేట్ హై స్కూల్ ఇన్ఛార్జ్ ప్రధానోపాధ్యాయులు, మరియు అదేవిధంగా ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు
అంటే నిజంగా ఆనందం అనిపిస్తున్నది. ఒకప్పుడు ప్రభుత్వ బడులు అంటే అసలు మనందరికి తెలుసు మౌలిక వసతుల ఏ విధంగా ఉండేవి. కానీ ఈరోజు అంటే ప్రభుత్వ బడులను సామాజిక భాగస్వామ్యం సమాజం ఇక్కడ ప్రభుత్వ బడులను వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవడం అనేటటువంటిది మనము నిజంగా మన ఉపాధ్యాయులకు మనకు అదృష్టంగా మనం దీన్ని స్వీకరించాలి. ఇదే కాదు, మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకున్నట్టయితే అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలను మన ప్రభుత్వ పాఠశాల వాళ్ళు దృష్టి కేంద్రీకరిస్తున్నారు. కాబట్టి మరి మన దగ్గర అంతా డైనమిక్ టీచర్స్ ఉన్నట్టు నేను చూసిన అక్కడక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మన టీచర్స్ అందరూ కూడా యాక్టివిటీస్ టీఎల్ఎంఏలో పెట్టినప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలను అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. అంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోమింగ్ విద్యార్థులకి కాదు మన ఉపాధ్యాయులు కూడా జరుగుతుంది అనేది నేను టీఎల్ఎంఏలో చూసినాను. అంటే ఎంత అద్భుతంగా చేసినట్టు మన మార్కెట్ మండలిలో అసలు ఎవరిని కూడా ఇట్లా మనం ఇట్లా మిస్ కానించే పరిస్థితి లేకుండా మరి నిజంగా అంటే మీరు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకురావడం మరి చెస్ ఇది నిజంగా ఇది కూడా ఏంటంటే బ్రెయిన్ సంబంధించింది. అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మన మెదడుకు పదను పెడతామో 100% మీరు చెప్పినప్పుడు ఫలితాలు అనేటటువంటి మంచిగా వస్తాయని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాం. ఖచ్చితంగా మీకు మా ప్రధానోపాధ్యాయ అందరి తరఫున కూడా మేము మీకు చెప్తున్నాం సార్, మీకు 100% మేము మీకు సహకరిస్తాము. మీరు ఎప్పుడున్నా మా సమయాన్ని కూడా మీకు ఇస్తాము. మరి మీరు మా స్కూల్లో దేశ్ముఖ్ ఫౌండేషన్ నుంచి కూడా ఒక వాళ్ళు క్యాంప్ వాళ్ళు పెట్టారు, మా దగ్గర వాలంటీర్ పెట్టారు. అంటే నిజంగా ఆ అమ్మాయి ఎంత చక్కగా చెప్తారంటే మా పిల్లలందరూ ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుతున్నారు, 6th, 7th, 8th వరకు పిల్లలు. అంటే ఇక్కడ మన వాళ్ళు శ్రమ పడుతున్నారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా అంటే కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా అమ్మాయి వచ్చి మార్నింగ్ అవర్స్ ఈవినింగ్ అవర్స్ చెప్పేసేసి ఆ పిల్లలు మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళు మన డిస్ట్రిక్ట్లో సెలెక్ట్ అయ్యింది. ఆ పిల్లల్ని మొన్న 26 జనవరి రోజు మాట్లాడిపిస్తే మా ఊరోళ్ళందరూ నన్ను నిజంగా సార్ మీరు వచ్చిన తర్వాత పిల్లలందరూ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారు. నేనేం చేయలేదు, వీళ్ళే చేసింది. నిజం సార్, మరి సరే నిజంగా అంటే మేము ఉపాధ్యాయులు మేము హ్యాపీగా ఫీల్ అయినాం. కానీ దాని ఇంకా అంటే మాకు మీరు కూడా మంచిగా ఇలా అవుట్పుట్ మీ నుంచి మాకు రావడం అనేది కూడా మేము అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. మరి ఇట్లా ఈ విధంగా ఖచ్చితంగా మన విద్యార్థులందరూ కూడా బాగుపడతారని ఆశిస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి సభాధ్యక్షుల వారికి కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా స్థానిక ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులైనటువంటి మురళీ సార్ గారికి సభకు నమస్కారం. సభాధ్యక్షులు మన విద్యాధికారైన సత్యనారాయణ సార్ గారికి మరియు మా కార్పొరేట్ ఇప్పుడే సంబోధించిన మన సురేష్ అన్న, మన కార్పొరేట్ మేనేజర్ మా యొక్క ప్రధానోపాధ్యాయులు నిరంజన గారికి మరియు మన దేశపాండే మరియు చెస్ నెట్వర్క్ సౌజన్యంతో ఇచ్చేసిన ఇక్కడికి కిరణ్ కుమార్ గారికి మరియు మధు గారికి మరియు ఎస్ఐవి స్కిల్ ఇన్ విలేజ్ బాను గారికి గంగాప్రసాద్ గారికి మా సోనియమ్మ గారికి మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన పిహెచ్ఎం గారికి మరియు ప్రధానోపాధ్యాయులందరికీ ప్రతి పేరు అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. వీళ్ళందరికీ నా యొక్క విలువైన ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎక్కడో ఉన్న సుధీర్ గారు కేరళలో ఎక్కడో ఉన్నారు, మరి దేశపాండే ఫౌండేషన్ ఎక్కడో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక విత్తనం నాటితే ఆ విత్తనాన్ని దేశాలు కాకుండా జిల్లాలు కాకుండా మారుమూల రిమోట్ విలేజెస్కు అంటే విద్య పట్ల ఉన్న ఆసక్తి బై విద్యనే కాదు, ఆటలే కాదు, మైండ్కు మెదడుకు మేనస్సు కలిగే విధంగా చెస్ పెట్టడం అంటే ఒక తన యొక్క కోరిక ఏ విధంగా అంటే సుధీర్ గారిని కానివ్వండి, దేశపాండే ఫౌండర్స్ కానివ్వండి, నేను కూడా రత్నా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెట్టి నేను అనేక సార్లు దేశపాండే ఫౌండేషన్ ట్రైనింగ్ పోయినా. ఎందుకంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే మనకు తెలుస్తుంది. అంటే ఒక మారుమూల గవర్నమెంట్ పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులు చక్కటి బోధన, చక్కటి ఇంగ్లీష్ మాటలు నేర్పిస్తున్న పిల్లలు. ఒక గంట కాదు, ఇంకా 2 గంటలు ఇస్తే మేము దేశపాండే వాళ్ళకి అభినందిస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు గంట చెప్తారు సార్, ఒక గంట ఇంకా మాకు పెంచితే ఇంకా మాకు పిల్లలకి ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాం. అంటే వాళ్ళకి చేయడం వల్ల
మన విలేజ్కే కాదు, మన స్కూల్కే కాదు, మన పాఠశాలకు కూడా అనేక సార్లు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ చూడండి అందరూ పిల్లలు. అంటే ఫ్లూయెంట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, ఎలా భాషను మాట్లాడే విధానాన్ని కూడా చక్కగా వాళ్ళ నైపుణ్యంతో చెప్తున్నారు. ఆ చెప్పిన దానికి ఎందుకంటే దేశపాండే ఫౌండేషన్ గారికి మరి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్న చెస్ నెట్వర్క్ వారికి కూడా ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మేము మా ప్రభుత్వ పాఠశాల తరఫున ఇప్పుడు మేమందరికీ ఏదైనా ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా మేము దానికి ముందుంటాం, మీకు ఎప్పుడు సహకరిస్తుంటాం. మాకు కూడా పిల్లల్లో నైపుణ్యాన్ని పెంచడానికి కానీ పిల్లల్లో మేధస్సు శక్తిని పెంచడానికి కానీ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా మేము వెళ్ళ మీకు అందుబాటులో ఉంటాం, మీకు సహకరిస్తామని ఈ సభముగా చెప్తూ ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన పెద్దలందరూ మరొకసారి నమస్కారం చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా మండల విద్యాశాఖ అధికారి సత్యనారాయణ సార్ గారిని కోరుతున్నాను. అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. చెస్ నెట్వర్క్ మరియు కాకతీయ శాండ్ బాక్స్ పవర్డ్ బై దేశపాండే ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న చెస్ బోర్డ్స్ పంపిణీ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన చెస్ నెట్వర్క్ సంస్థ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ కిరణ్ గారికి, అలాగే దేశపాండే ఫౌండేషన్ తరఫున వచ్చిన మధు గారికి, మిగతా వాళ్ళ బృందం సభ్యులకి, అక్కడ కూర్చున్న చెస్ నెట్వర్క్ తరఫున వచ్చారా దేశపాండే నా స్టూడెంట్ కూడా ఉన్నారు అక్కడ కూర్చోబెట్టారు. సంస్థ ప్రతినిధులకి, నాతో పాటు వేదికలు పంచుకున్నారు స్థానిక ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉన్నత పాఠశాల మరియు ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, అలాగే అమరావతి పాఠశాల గ్రాడ్యుయేట్ మాస్టర్ సురేష్ గారికి, మండలంలోని ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా మరొకసారి నమస్కారం. కేజీబీవీ నుండి వచ్చిన ఎస్ఓ వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్ ఎవరైనా వస్తే, మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ నుండి వచ్చిన ప్రిన్సిపాల్ గారికి, వారి సిబ్బందికి, మండలంలో ఉన్న అన్ని విద్యా సంస్థల నుండి వచ్చిన ప్రతినిధులందరికీ మరొక నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. చెస్ బోర్డ్స్ పంపిణీ చేస్తున్నాం సార్ అని సార్ చెప్పారు. అంతకుముందు మా గ్రూప్లో చూసాను సార్, మా హెడ్ మాస్టర్స్ గ్రూప్లో ఆల్రెడీ ఇది వేరే డిస్ట్రిక్ట్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. రామప్రసాద్ గారు అక్కడ కొమ్మర్పల్లిలో కూడా చూడడం రామప్రసాద్ అనుకున్నా, ఎప్పుడో ఒకసారి మన దగ్గరికి కూడా వస్తారు. ఆటలు మానసిక వికాసాన్ని, మానసిక ఆరోగ్యానికి దోహదం చేస్తాయి అది మనకు తెలుసు. ముఖ్యంగా చెస్ అయితే ఏకాగ్రతకు, జ్ఞాపక శక్తికి, తార్కిక ఆలోచనలకు, ఎత్తుకు పై ఎత్తుకు వేయడం, ముందు ఆలోచించడం ఏం జరుగుతుంది, ప్రెడిక్షన్, వీటన్నిటికీ కూడా మూలమే. మెదడుకు తగినంత మేత దొరుకుతుంది ఈ ఆట ఆడితే. పిల్లలు తద్వారా వాళ్ళ స్టడీస్లో ఇంకా షార్ప్గా అవడానికి అవకాశం ఉంది. మరి ఇలాంటి అవకాశాన్ని మా మండలంలో మా పిల్లలందరికీ కలిగజేసినందుకు ముఖ్యంగా చెస్ నెట్వర్క్ సంస్థకి మరియు దేశపాండే ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులందరికీ కూడా మా మండలం తరఫున మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు మనం ఇక్కడ మీటింగ్ జరుపుకున్నాం. మొదలే చెప్పాలి, సందర్భం ఇది కాదు. కొత్తగా ఈ పాఠశాలలోకి అడిగిన హై స్కూల్ మరియు ప్రైమరీ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్స్కి, సిబ్బందికి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. సంతోషం, అన్ని పాఠశాలలు ఇలాగే ఉండాలని కావాలని కోరుతున్నాను. సో ఈ చెస్ బోర్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత హెడ్ మాస్టర్స్ ఒక 10 నిమిషాలు ఉండండి. హెడ్ మాస్టర్స్ మీటింగ్ ఉంది, డిఓ గారి ఆదేశాలతో మీకు చెప్పేది ఉంది. ఈ మీటింగ్లో చెప్తే అది
ప్రస్తుతమైంది ఒకటి. ఈ మీటింగ్ తర్వాత ఒక 10 నిమిషాలు మీ టైం ఎక్కువగా నేను వేస్ట్ చేయను. ఒక 10 నిమిషాలు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని వెళ్ళండి. సో ఈ సందర్భంగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఒక్క 2 నిమిషాలు. అంటే ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ మనం పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్టివ్ క్లియర్గా చెప్పారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సార్. బట్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి. సో ఇంత మంచి ఇనిషియేషన్ మీరు ఒకసారి బోర్డ్స్ క్వాలిటీ చూస్తే మటుకైతే ఏ క్వాలిటీ ఉంది, నెంబర్ 1 క్వాలిటీ ఉంది. అంటే మెటీరియల్ ఒకటి మనం ఇక్కడికి తీసుకోగానే కాకుండా పిల్లల్ని ఆడించినప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు మెదడుకు మేత, క్రియేటివిటీ, క్రిటికల్ థింకింగ్ అనే 2 కాన్సెప్ట్లకు సంబంధించింది చెస్. అండ్ మనం గర్విస్తాం, ఎప్పటికైనా యాజ్ ఇండియన్స్గా గర్విస్తాం, అది మన దేశం పాట. అవునా? కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సార్ చెప్పినట్టు మా ఫౌండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ చెస్ నెట్వర్క్ ఫౌండరు సుధీర్ కోడెట్టి గారు, ఆయన విజన్ అంతా ఒకటే, పిల్లల్ని మొబైల్స్ నుంచి దూరంగా ఉంచడం అండ్ వాళ్ళ లోపల సృజనాత్మకత అనేది పెంపొందించే విధంగా ఒక ఆటను తీసుకొచ్చారు. ఆయన కొత్తగా తీసుకొచ్చిందనంటే సో ప్రతి ఒక్కరికి పరిచయం చేసి అందుబాటులో పెట్టాడు. అండ్ దాంతోపాటు ఈ విలేజ్లో కూడా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సార్ అన్నట్టు ఈ విలేజ్లో కూడా ఎవరైనా యూత్ పిల్లలు కానీ సంథింగ్ ఎవరైనా ఒక గ్రూప్గా ఉండేసి మాకు కూడా ఒక బోర్డు ఇవ్వండి అంటే కూడా వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు. బట్ అల్టిమేట్గా వాటి యూటిలైజేషన్ మరి ఉత్సవ విగ్రహాల్లా కాకుండా మళ్ళీ అక్కడ బీరువాలో పెట్టేయడం సంథింగ్ అట్లయితే అది అర్థమే ఉంటుంది. దాంతోపాటు సో చెస్ నెట్వర్క్ తరఫున తర్వాత మంచి ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్తో పాటు వాళ్ళు మండల్ లెవెల్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ కూడా పిల్లలకి కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో మేము కూడా పిల్లలకి స్పెల్ బీ పైన అదేవిధంగా ఎస్ఎస్ఆర్ స్టాండర్డ్ స్పీకప్ రేజప్ అని ఈ సెంటర్ నుంచి కూడా ఒక 2 స్టేట్ లెవెల్కి కూడా సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఓకే, సో కాబట్టి దయచేసి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయులు అండ్ అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా దయచేసి ఈ థింగ్స్ని మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసేలా చూద్దాం. ఓకే, అండ్ మనకు అడిషనల్గా కావాల్సిన సపోర్ట్ ఏది ఉందో కానీ చెస్ నెట్వర్క్ వాళ్ళు మనకు ఫ్యూచర్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అండ్ అతి తొందరలోనే మాకులతో పాటు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇవాళ ఆలూరు కూడా అనుకున్నాము, బట్ దురదృష్టవశాత్తు ఆలూరు మండల్ హెడ్ ఎంఈఓ నరేందర్ రెడ్డి గారు సార్ వాళ్ళ మదర్ చనిపోయారు రీసెంట్గా. సార్ లీవ్లో ఉన్నాడు, లేదంటే ఇవాళ ఆలూరు కూడా అయ్యేది. దాంతోపాటు ఇప్పుడు డోకేశ్వరం, నందిపేట అన్ని మండలాలు కూడా దశల వారీగా మేము దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. అండ్ సో వచ్చిన అటెండెన్స్ నుంచి ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే ఒక నిమిషం. సరే ఇటే ఉన్నా. First of all, Sir. I would like to congrats everybody for coming here. I am one of the participants here. I am felt very happy. First of all, MBO sir గారికి స్టేజ్ పైన ఉన్న డిగ్నిటీస్ అందరికి కూడా నైస్ థింకింగ్. రియలీ చెస్ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ గేమ్. ఇట్ నీడ్స్ no physical activity. It needs only mental activity. So I don't want to go prolongation about the chess. Just I want to say something regarding chess with my son. If you bear 2 minutes. నిజంగా కూడా ఈ చెస్ అనే గురించి నేర్చుకుంటే just now only I wrote this with the help of these slogans on this. Chess is a wonderful game. Chess is a magical game. Chess is a wonderful game. Chess is a magical game. Everybody play the chess. Anybody play the chess. Everybody play the chess. Anybody play the chess. Empowering every mind. Empowering young minds. Empowering every mind. Empowering young minds. To the joy of chess. Chess is a wonderful game. Chess is a magical game. Chess needs mental activity. Chess needs mental activity. No needs physical activity. No needs physical activity. చదరంగం ఇది ఒక రణరంగం. చదరంగం ఇది ఒక రణరంగం. ఎత్తుకుపై ఎత్తులు వేస్తూ అడుగడుగున ఉత్కంఠ లేపుతూ ఎత్తుకుపై ఎత్తులు వేస్తూ అడుగడుగున ఉత్కంఠ లేపుతూ ఆలోచన సుడిగుండములో అనుక్షణం మునిగి తేలుతూ ఆలోచన సుడిగుండములో అనుక్షణం మునిగి తేలుతూ విశ్వనాథ్ ఆనంద్ లాగా విశ్వ విజేతను కావాలంట. విశ్వనాథ్ ఆనంద్ లాగా
విశ్వ విజేతలు కావాలంట, కోనేరు హంపిలాగా కోట్లల్లో ఒకరు మిగలాలంట, కోనేరు హంపిలాగా కోట్లల్లో ఒకరు మిగలాలంట, గోకరాజు దొమ్మరాజుగా గ్రేటెస్ట్ గాలే నిలవాలంట, గ్రేటెస్ట్ గాలే నిలవాలంట, గ్రేట్ గానే ఉండాలంట. చెస్ ఇస్ ఏ వండర్ఫుల్ గేమ్, చెస్ ఇస్ ఏ మ్యాజికల్ గేమ్. రియల్లీ దిస్ చెస్ is given by the Indians only to the gift of the world. Chess wants every odds of every human being which are on the thinking animal. It needs only thinking capacity. That's it. One of the inventor asked the king asked the inventor, "What do you want for your wonderful invention?" He asked, "Sir, don't give anything else. For each square, I need only one piece of grain." He thought that, what is a fool? I am asking something else. He said, "No sir, the royal accountant calculated. It is a gigantic number. It is in the 7th class or 8th class, I don't know. So 8th class. So if you imagine, if you have that kind of money, if you spend every second 1 crore rupees, it takes 60,000 years to spend all the money. So the inventor of the chess, not a fool, is very clever and wisest man." నిజంగా కూడా చెస్ ఆడితే నాకు చెస్ కూడా అంత తెలియదు. సో అలా నేను బుక్లో ఉన్నదే చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీ. This is the slogan. Chalo dos, chess aadudam. Let us spread the joy of chess. Each one teach 10 regarding playing the chess, not regarding this is lessons. Each one, everyone must be trained at least 10%, so that whatever the physical activity needs, it needs mental activity. Ultimately, your brain will very sharp, isn't it? ఈ మొబైల్లో కూడా అంటే నేను ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా, ముందుగా టైం తీసుకున్నా. మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషి అన్నవాడు, అరెరెరె మత్సుకైనా కానరాడు, సెల్ ఫోన్ అసలు లేనివాడు, అమ్మకు ఒక ఫోను, నాన్నకు ఒక ఫోన్, నీకు ఒక ఫోను, నాకు. ఇది చాలా లెంతీ ఉంది సార్. ఇందాకనే ఫోన్ చేస్తే టైం ఎక్కువ లేదు సార్. సార్ ఇస్ మై డిగ్రీ సీనియర్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ. కుమారస్వామి సార్ విధంగా మాట్లాడితే, పాట పాడితే విద్యార్థులను బెదర్లా పట్టిన పోదు ఈ చెస్ ఎట్లయితే పోదరో సార్ మాటలతో విధంగా ప్రాంగణం అంతా కూడా యాక్టివ్ మోడ్లో తీసుకొచ్చింది. థ్యాంక్ యూ కుమారస్వామి సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు చెప్పాలి సార్. మీరు సార్ అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ముఖ్య అతిథి ఎంఓ సార్ గారికి మరియు మా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు అండ్ ఇంటర్మీడియట్ మాస్టర్ సురేష్ సార్ గారికి అండ్ అసలు ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య అతిథి ఇద్దరు మధు సార్ అండ్ కిరణ్ సార్ గారికి అండ్ వివిధ పాఠశాల నుంచి విచ్చేసిన ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులు అందరికీ నమస్కారం అండ్ స్వాగతం సుస్వాగతం. సార్ మొన్న చెప్పారు ఆల్రెడీ ఇట్లా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది మీ స్కూల్లో కండక్ట్ చేస్తాము అంటే, ఇది మొట్టమొదటి కార్యక్రమం. జస్ట్ మేము 23rd రోజు ఈ పాఠశాలలోకి రావడం జరిగింది. సో ఈ కార్యక్రమంలో అయినా మీరందరూ మా పాఠశాలను చూస్తారు, ఈ రకంగా పిలిచినట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి ఇది జస్ట్ చిన్న ట్రీట్ లాగా ఇచ్చాను అంతే. స్వీట్తో ట్రీట్ ఇచ్చాను అంతే. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ కార్యక్రమాన్ని మా పాఠశాలని చూసి తీసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి ఏ కార్యక్రమం ఉన్నా మేము మా వేదిక ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది, మీ అందరికీ కూడా సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఇందాక ఒక సార్ కూడా అడిగారు ఎన్ని కాంపిటీషన్ పెట్టుకుంటామంటే వెల్కమ్ సార్ అని చెప్పారు. మీరు సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఏ కాంపిటీషన్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా విత్ అండ్ మన ఎంఓ సార్ పర్మిషన్తో అంటే సార్తో రిలేటెడ్ ఉన్న కార్యక్రమం ఏదైనా మన పర్మిషన్తో ఇక్కడ కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మీటింగ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అందుకోసమే వాళ్ళకి అడిగి 100 చైర్లు అడిగాము మీటింగ్ కొరకు ఉంటుందని. ఈవెన్ టీసీ మీటింగ్ కానీ
ఏ రిలేటెడ్ మన ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా ఇక్కడే కండక్ట్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వరండాలి. దగ్గర నుంచి